اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا جو اسرائیل سے یروشلم سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، جو دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی اور جس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں کا خون پیا ہے، قتل کیا ہے اور غزہ اور فلسطین کو تباہ کیا ہے، آج بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ خود اس کے شہر میں اس کے اپنے لوگ، اس کے اپنے سماج اور برادری کے لوگ اس کے خلاف زبردست انداز میں آندولن احتجاج کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ اور آندولن میں شدت آ گئی ہے۔ سینکڑوں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بنگلے کے باہر پہنچ گئے اور سیکیورٹی رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی۔ پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کرتے ہوئے کئی افراد کو وہاں سے بھگایا اور کئی افراد کو گرفتار کر لیا، اور یہ مظاہرے، یہ آندولن مسلسل تیسرے دن بھی جاری رہے۔ جی ہاں ناظرین، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اسرائیلی خود اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف جو آندولن کر رہے ہیں، یہ غزہ پر دوبارہ حملہ شروع کرنے کے فیصلے کے خلاف یہ آندولن کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت 59 اسرائیلی قیدیوں کو غزہ سے واپس لانے میں ناکام رہی ہے اور ملک کو آمریت کی طرف، تاناشاہی کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکوادی فوج نے یوں سمجھیے کہ ان 5 دنوں کے اندر 500 سے زیادہ فلسطینیوں کو روزے افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت میں شہید کر دیا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، خبر ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر عارضی کلینک بھی، ہاسپٹلس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتی ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کرنے والے پہنچ گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے معتکفین کو ان کے لیے مختلف مقامات مخصوص کیے گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ادارہ امور حرمین کی جانب سے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے والے وہ مرد اور وہ خواتین جنہوں نے پہلے ہی پرمٹ حاصل کیے ہیں، انہیں لاکرز بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں جہاں وہ اپنی اشیاء، چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کرنے والوں کو ضرورت پڑنے پر فوری طبی امداد، میڈیکل سروس فراہم کرنے کی غرض سے مکمل سہولیات سے آراستہ
क्लिनिक भी कायम किए गए हैं ताकि मुतकिफीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इत्तिकाफ करने वालों की सहूलत के लिए इफ्तारी और सहरी का बंदोबस्त भी इंतजामिया की जानिब से किया गया है। अय्या नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है ईरान और अमेरिका को लेकर। जी हाँ, खबर है कि ईरान ने साफ तौर से कहा, अली खामेनेई ईरान के सुप्रीमो लीडर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का जो खत है मुज़ाकरात की पेशकश, बातचीत की पेशकश के लिए, वो मुज़ाकरात की पेशकश नहीं बल्कि ट्रंप की धमकी है। और उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं, हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। और अली खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरान को धमकी देने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। ईरान को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी इक़दाम के खिलाफ सख्त ज़रब लगाई जाएगी और ईरान उसका जवाब देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने बाकायदा अपने खिताब में ये बात कही है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त वाशिंगटन अमेरिका से आ रही है। जी हाँ, खबर है कि भारत का एक स्टूडेंट जिसको अमेरिका में हमास के प्रोपेगेंडे के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, और अदालत ने यह हुक्म जारी किया है कि इस भारतीय तालिब इल्म को अमेरिका से नहीं निकाला जाएगा। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने सबसे पहले एक आला अमेरिकी यूनिवर्सिटी में तहकीक करने वाले, रिसर्च करने वाले हिंदुस्तानी मुहक्किक बदर खान सूरी को गिरफ्तार किया और फिर धमकी दी कि उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। उन पर मुबैना तौर पर हमास से मुंसलिक प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम था। अब एक अमरीकी जज ने जुमेरात 20 मार्च को एक हुक्मनामा जारी करते हुए उनकी अमरीका से मुल्क बदरी पर पाबंदी लगा दी है। यानी अदालत ने हुक्म दिया है कि इस भारतीय तालिब इल्म को अमरीका से निकाला नहीं जाएगा। बदर खान सूरी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरेट फेलो हैं। उनकी हिरासत एक ऐसे वक्त में हुई जब इल्मी हलकों में तशवीश बढ़ रही है कि अमरीकी सदर ट्रंप के नए दौर में तहकीक और तकरीर की आज़ादी को चैलेंज किया जा रहा है। यानी जैसे हमारे भारत में अब यूँ समझिए कि बोलने और मीडिया और हर चीज़ पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो ऐसे ही अमेरिका में भी माहौल बन रहा है। और आप जानते हैं कि हमारा आदमी यानी नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों दोस्त है, तो दोनों की अकल और दोनों का दिमाग भी तकरीबन मिलता जुलता है। दोनों भी अपने हिटलराना अंदाज से मुल्क में राज करना चाहते हैं। आइए नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि ईद के मौके पर बांग्लादेश में 9 दिनों की छुट्टी मिल रही है। फिर भी मुस्लिम तबका फिक्र में मुब्तला है। और क्यों फिक्र है? फिक्र यह है कि महंगाई से परेशान छुट्टी कैसे मनाएंगे। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाली अबूरी हुकूमत से अवाम ने जो उम्मीदें लगा रखी थी वो दिन ब दिन टूटती हुई महसूस हो रही है। ईद का त्यौहार करीब है, इसके लिए अबूरी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को 9 दिनों की छुट्टी देने का ऐलान भी कर दिया है। फिर भी मुस्लिम तबका फिक्र में मुब्तला दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी वजह मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है। बांग्लादेश की हुकूमत ने रमजान के महीने में ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया कि ईद पर सरकारी मुलाजमत करने वाले मुसलमान पूरे 9 दिन छुट्टी पर रह सकते हैं। लेकिन सरकारी मुलाजिमीन ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि हिंदुस्तानी करेंसी में यह तकरीबन 22 रुपए होता है। इस तरह चीनी 120 टका किलो फरोख्त हो रही है। बांग्लादेश में इस वक्त प्याज की कीमत 50 टका फी किलो है। चिकन की कीमत भी मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो अब बांग्लादेशी परेशान हैं कि छुट्टियां तो मिल रही है, लेकिन इस महंगाई में हम छुट्टियां कैसे मनाएं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हो गया है कि त्यौहार कैसे मनाएं, क्योंकि महंगाई हुकूमत ने इतनी बढ़ा दी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।